ॐ सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमस्तुते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंहितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य अष्टमाध्यायस्य अन्तिमं भागं वयं प्राप्तवन्तः। तत्र अस्माभिः परिदृष्टं यत् भरतः सानुजः अनुजेन शत्रुघ्नेन सह तथा अन्यैः सर्वैः यथा राजपुरोहितेन मातृभिः सेनाभिः तत्र चित्रकूटाद्रिं प्राप्तवान्। तत्र चित्रकूटाद्रिं चित्रकूटपर्वतं सम्प्राप्य स तु राममन्दिरस्य रामभवनस्य रामाश्रमस्य अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्। स्वयं यथा स तद् अन्वेषणे विफलो अभूत् तदानीं भरतः तत्र समुपस्थितान् मुनीन् पृष्टवान्। अदृष्ट्वा रामभवनम् अपृच्छद् ऋषिमण्डलम्। रामेण सह मेलनार्थं साक्षात्कारार्थं स तत्र समागतवान्। अतएव आदौ रामभवनम् एव गन्तव्यम्। परन्तु कुत्र विद्यते रामभवनम् इति
परिज्ञातुं नासीत् भरतस्य। अतः अदृष्ट्वा रामभवनम् अपृच्छद् ऋषिमण्डलम्। ऋषिमण्डलं ये ऋषयः तत्र उपस्थिताः आसन्, समागताः समवेताः आसन्, तेभ्यः पृष्टवान् कुत्रास्ते सीतया सार्धं लक्ष्मणेन रघुत्तमः। भरतस्य एतद् जिज्ञासां श्रुत्वा ते तु ऋषयः मार्गदर्शनं कृतवन्तः। उचिरग्रे गिरेः पश्चात् गंगाया उत्तरे तटे विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्। ते उक्तवन्तः यत् गंगायाः उत्तरे तटे गिरेः पश्चात् चित्रकूटपर्वतः दृश्यते, तस्य पश्चात् एव राराज्यते रामभवनम्। कीदृशं तद् रामभवनं? विविक्तं रामभवनं। विविक्तं नाम निर्जनं, कोलाहल विवर्जितं रामभवनं तथा रम्यं काननमण्डितं। यत्र भगवान् साक्षात् विराजते स यथा नयन मनोहरः। यस्मिन् स्थाने निवासं कुरुते श्री भगवान् तत् स्थानमपि तथैव नयन मनोहरं भवति। अत्रैव आलोचितं वर्णितं यत् रम्यं रामसदनं काननमण्डितं। तत्र काननं वृक्षराजी वृक्षसमूहः विद्यते। के वृक्षाः तत्र आसन्, कीदृशा वृक्षाः तत्र आसन् अत्र उच्यते। सफलैराम्रपनसैः कदलीखण्डमण्डितं चम्पकै कोविदारैश्च पुन्नागै विपुलैस्तथा। एते वृक्षाः तत्र विराजन्ते स्म रामसदनस्य समीपवर्तिनि स्थाने। आम्रपनसैः सफलैः तथा कदलीखण्डमण्डितं। कदलीखण्ड इत्युक्ते अत्र समूहः। समूहार्थे एव क्वचित् क्वचित् खण्डशब्दस्य प्रयोगः अस्माकं शास्त्रेषु दृश्यते। अत्रापि तथैव कदलीखण्डमण्डितं तथा चम्पकैः कोविदारैश्च। चम्पकपुष्पाणि दृश्यन्ते तत्र, चम्पकवृक्षाः चम्पकपुष्पाणि। पुन्नागै विपुलैस्तथा। पुन्नागः अपि कश्चन वृक्षः। तथा कोविदारैः, रक्तकाञ्चनम् एव कोविदार पुष्पं। रक्तकाञ्चनं, काञ्चनं सामान्यतः शुभ्रम् एव भवति, श्वेतम् एव भवति, परन्तु एतद्यत् काञ्चनं तत्तु रक्तकाञ्चनम्। एतस्यैव पर्यायः अत्र कोविदार। एवं दर्शितमालोक्य मुनिभिर्भरतो ग्रतः हर्षाद्ययौ रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह। एवं दर्शितमालोक्य, एवं प्रदर्शितं रामभवनं। यत्र विराजते श्री भगवान् तत्स्थानं, तद्भवनं, तत्पुरं सहसा न गन्तुं शक्यते। सहसा न गन्तुं शक्यते। अतएव कश्चन मार्गदर्शकः नितान्तम् अपेक्षितः। कुत्र विराजते भगवान् वयं न जानीमः, परन्तु ये भगवन्तं साक्षात्कृतवन्तः, भगवतः सामीप्यं ये भजन्ते, तैः यदि मार्गदर्शनं भवति तदानीं तु अनायासेन तत्स्थानं प्राप्तुं शक्यते। अत्र एतदेव उक्तम्। एवं दर्शितमालोक्य मुनिभिः भरतो ग्रतः। मुनिभिः दर्शितं। साक्षात् भगवान् यत्र विराजते तत्र तु ये मुनयः निवसन्ति तेव केवलं जानन्ति कुत्र निवासः भगवतः। अतएव तैर्यदि मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्यते तदानीमेव तत्स्थानम् अनायासेन प्राप्यते मनुष्यैः। अतएव यदा मुनयः प्रदर्शितवन्तः तं मार्गं तदा हर्षाद् ययौ रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह। अतएव यतः एते मार्गं प्रदर्शितवन्तः, रामभवनं प्रदर्शितवन्तः, अतएव एतत्तु
अभ्रांतमेव स्यात्। अतएव एतत् मुनिवचनं श्रुत्वा भरतस्य मनसि हर्षः समायातः। अतः अस्मादेव कारणाद् अत्र उक्तं हर्षाद् ययौ रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह। ददर्श दूराद् अतिभासुरं शुभं रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितं वृक्षाग्रसंलग्न सुबलकलाजिनं रामाभिरामं भरतः सहानुजः। अत्रैव अवसानं गतः अष्टमोऽध्यायः। ददर्श दूराद् अतिभासुरं शुभं। भासुरं नाम समुज्ज्वलम्। समुज्ज्वलम् एव भासुरम् इत्यस्य अर्थः। वयं जानीमः विवेकानन्दस्वामिचरणैः शिवस्तोत्रमेकं विरचितं। तत्र तु भासुरशब्दस्य प्रयोगः तेन कृतः। तत्र मम भवतु भवेस्मिन् भासुरो भावबन्धः। तत्र तु भावबन्धः भासुरः दृढो भवतु तस्मिन्नेव अर्थे तस्य प्रयोगः, न तु दीप्तिशीलः यथा अत्र अर्थः भासुरशब्दस्य, न तादृशः अर्थस्तत्र। अत्रास्ति भासुरः भासुरं शुभं दूराद् अतिभासुरं ज्योतिर्मयः श्रीरामचन्द्रः। अतएव यत्र भवने सनिवासं कुरुते, यत्र पर्णकुटीरे सनिवासं कुरुते, तत्पर्णकुटीरमपि तादृशं समुज्ज्वलं दीप्तिसमुज्ज्वलम् एतदेव अत्रोक्तं भासुरं दूरात् दृश्यते। यत् समुज्ज्वलं वस्तु समुज्ज्वलः पदार्थः तत्तु दूरत एव दृश्यते। यथा भानुः सूर्यः, सूर्यस्य अवलोकनम् अस्माभिः अत्र भूमण्डले स्थित्वा एव कर्तुं शक्यते। कुतः? यतः सूर्यः अतिभास्वरः दीप्तिमान्। अत्रापि रामभवनविषयेपि एतदेव उक्तम् अतिभासुरं ददर्श दूरात्। यतः अतिभासुरम् अतएव दूरतः एव रामभवनं स भरतः दृष्टवान्। रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितम्। यतः साक्षात् परमात्मा श्रीरामचन्द्रः एतत्तु मुनयः विज्ञातवन्तः। अस्मादेव कारणात् रामस्य परिचर्यार्थं, रामस्य साहचर्यार्थं ते तत्र निवासं कुर्वन्तः आसन्। अतः अत्र उक्तं मुनिवृन्दसेवितं रामस्य गेहं। न केवलमेतत्, पुनरपि चिह्नमस्ति यत् एतद् रामभवनं कथं ज्ञातुं शक्यते। पूर्वं तु उक्तं, प्रथमतः तु उक्तम् अतिभासुरम् अतिसमुज्ज्वलं रामभवनं, यतः स तु ज्योतिर्मयः साक्षात् श्रीरामचन्द्रः। अतस्तस्य भवनमपि तादृशं तथा मङ्गलमयं। स तु मङ्गलमूर्तिः, सर्वमङ्गलानाम् आकरभूतः श्रीभगवान्। अतएव तद्भवनमपि तथैव शुभं। मुनिवृन्दसेवितं, यतः मुनयः एव तत्त्वदर्शिनः रामचन्द्रस्य स्वरूपं ते अनुभूतवन्तः, साक्षात्कृतवन्तः। अतएव ते सर्वदा रामभवनसमीपे एव निवासं कुर्वाणा आसन्। तथा अपनोऽपि चिह्नमस्ति, यतः रामचन्द्र इदानीं वनवासं कुर्वाणो विद्यते। अतएव तस्य किमपि चिह्नम् अत्र दृश्यते। किं तच्चिह्नं? वृक्षाग्रसंलग्न सुबलकलाजिनं। वृक्षाग्रसंलग्न सुबलकलाजिनं रामाभिरामं भरतः सहानुजः। भरतः अनुजेन सह ददर्श। ददर्श इति क्रियापदम्, अनेन सह सहानुजः भरतः इत्यस्य अन्वयः। सहानुजः भरतः ददर्श। किं ददर्श? रामस्य गेहम्। अत्र तु रामस्य गेहम् इत्यस्यापि विशेषणं रामाभिरामम् इति। रामचन्द्रविषये अभिरामशब्दस्य प्रयोगः क्रियते।
अभिरामः नाम मनोहरः सुन्दरः परन्तु अत्र रामभवनम् इत्यस्यापि विशेषणतया रामाभिराम इत्यस्य प्रयोगः कृतः यतः रामस्य निवासहेतोः एतद् भवनम् अभिरामं मनोरमं सुन्दरं मनोज्ञम् अतएव रामाभिरामम् इति रामस्य गेहम् इत्यस्य विशेषणम् तद् वृक्षाग्रसंलग्न सुबलकलाजिदम् इदानीं तु न रामचन्द्रः अयोध्यानरेशः स तु न युवराजः परन्तु स अत्र वनवासी पितृसत्यपालनार्थं स तु वनम् आगतः इदानीं चित्रकूटपर्वते निवासं कुर्वाण विद्यते अस्ति तेन सह जनकदुहिता सीता जननी तथा तद्भ्राता लक्ष्मणः परन्तु रामचन्द्रस्तथा लक्ष्मणः वनवासिवत् बल्कलधारणं करोति तद्बल्कलं वृक्षबल्कलं तथा अजिनम् इत्युक्ते तु व्याघ्रचर्म मृगचर्मो वा भवितुमर्हति कृष्णसारचर्म अपि अजिनम् इति कथ्यते इदानीं तु तदेव परिधानं कुरुते तस्यैव परिधानं कुरुते श्रीरामचन्द्रः अतएव वृक्षाग्रे एतत् संलग्नं विद्यते आतपे शुष्कार्थं यथा परिधानादनन्तरं तस्य धवनं क्रियते तद्वस्त्रं तु तद्वल्कलं तु तद् अजिनं तु आतपे एव प्रदत्तम् आतपे एव संस्थापितम् अतएव वृक्षाग्रसंलग्न सुबल्कलाजिनं रामस्य गेहम् ददर्श भरतः अनुजेन शत्रुघ्नेन सह अत्रैव समाप्तं गतः अयम् अष्टमो अध्यायः তাই অষ্টম অধ্যায় এখানে শেষ হলো আমরা আগের দিনই দেখেছি অষ্টম অধ্যায়ের শেষের দিকে যে এসেছেন ভরত সবাইকে নিয়ে বিশেষ করে ওই তার সহোদর শত্রুঘ্নকে নিয়ে এসেছেন কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তিনি এসেছেন তার মাতৃবর্গ এসেছেন এবং আরও অনেক সৈন্য এসেছেন ভরতের সঙ্গে তো চিত্রকূটে এসে তারা নতুন এসেছেন ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন সেখান থেকে জেনেছেন যে চিত্রকূট পর্বতে আছেন কাজে এখানে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু এসেই প্রথমে কিন্তু দেখতে পেলেন না আমরা যে কথা বলছিলাম যে ভগবান যেখানে থাকেন তার যে মন্দির নিত্য আবাস সেটি প্রথমে হয়তো সাধকের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না সেই জন্য প্রয়োজন একজন পথপ্রদর্শক সেই পথপ্রদর্শক তিনি পেলেন ঋষিদের সেজন্য ঋষিদের তিনি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রামচন্দ্র কোথায় থাকেন চিত্রকূট পর্বত মোটামুটি বড় এবং সেখানে জঙ্গল কাজে খুঁজে বার করা অত সহজ নয় কাজে সেখানে যারা আছেন তাদের পক্ষে কেবলমাত্র বলে দেওয়া সম্ভব কোথায় রামচন্দ্র থাকেন কাজেই কোথায় রামচন্দ্র থাকেন যারা রামচন্দ্রকে দেখেছেন তারাই কেবলমাত্র বলে দিতে পারেন তো ঋষিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলেন কোথায় রামচন্দ্র আছেন এবং রামচন্দ্র যেখানে থাকবেন সাক্ষাৎ ভগবান যেখানে বিরাজ করবেন সেই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম হবে এবং এখানে যেমন বলেছেন বিবিক্ত নির্জন প্রদেশে ভগবান বিরাজ করেন আমরা দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি এখনকার দক্ষিণেশ্বর অবশ্য তখন ছিল না কিরকম নির্জন বিবিক্ত স্থান আর রম্যং কানন মণ্ডিতম ভগবান যেমন সমস্ত সৌন্দর্যের আখর যে স্থানে থাকেন সেই স্থানটিও কিন্তু অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন হয় তাই এখানে বলছেন
রম্যং কাননমণ্ডিতম, স্থানটি মনোরম, প্রাকৃতিক পরিবেশ, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি সুন্দর হয়, মনটিও শান্ত হয়, এবং এই শান্ত মনে ঈশ্বর আরাধনা সম্ভব। এবং ভগবানও যখন তিনি মানুষ হয়ে আসেন, দেহ ধারণ করেন, আমরা দেখি তারা সেই সমস্ত স্থানকেই বেছে নেন যেখানে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্তি বিরাজ করে। তাই এখানে রয়েছে বিবিক্তং রামসদনম রম্যম কাননমণ্ডিতম, আর সফলই রামরপনসই কদলী খণ্ড সহিতম। সেখানে সমস্ত গাছপালা রয়েছে এবং গাছপালাগুলো ফলবান, ফলবন্ত গাছপালা। চম্পকই বিভিন্ন রকম ফুল, সুগন্ধ ফুল, ফুলেরও গাছ রয়েছে, ফলেরও গাছ রয়েছে, ফল ফুল সুশোভিত। এই পুন্নাগ বৃক্ষ, তারপর কবিদার, রক্তকাঞ্চন, চম্পক ইত্যাদি ফল এবং ফুল, তার দ্বারা নির্মিত যে কানন, সেই কাননে তিনি বাস করছেন। এবং দর্শিত আলোক্য, তো এবং মানে সেই ঋষিদের দ্বারা, মুনিদের দ্বারা, যারা চিত্রকূট পর্বতে আছেন, যখন ভরত খুঁজে পাচ্ছেন না রামচন্দ্রের সেই কুটির, তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা দেখিয়ে দিলেন। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ যারা তাকে জানেন, তাকে উপলব্ধি করেছেন, তারাই কেবলমাত্র বলতে পারবেন তিনি কোথায় থাকেন। তাই যখন জিজ্ঞাসা করলেন ঋষিদের, ঋষিরা অভ্রান্তভাবে দেখিয়ে দিলেন। আগে তিনি নিজে একটু অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না। এখন ঋষিরা তাকে দেখিয়ে দিলেন। আর যখন ঋষিরা তাকে দেখিয়ে দিলেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাই বলছেন, হর্ষাদ ইয়ৌ রঘুশ্রেষ্ঠ ভবনম মন্ত্রিণা সহ। মন্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছেন অযোধ্যা থেকে, তো তার সঙ্গে রঘুশ্রেষ্ঠ ভবনম, রামচন্দ্র ভবনম, হর্ষাদ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। এবং ভগবান যেখানে বিরাজ করেন তার একটি চিহ্ন আছে, একটি বা একাধিক চিহ্ন থাকে। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই চিহ্নের পরিচয় দিচ্ছেন। দদর্শ দূরাদ অতিভাসুরম শুভম, অতিভাসুরম অত্যন্ত উজ্জ্বল সেই স্থান, এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে দূর থেকে স্পষ্ট তিনি দেখতে পেলেন রামের সেই ভবন, রামের সেই কুটির, পর্ণকুটির, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল। কেন? সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, স্বামীজি বলেছেন ঠাকুর সম্বন্ধে, সেই জ্যোতিরও জ্যোতি সেই ভগবান। এবং সেই জ্যোতি জড় জ্যোতি নয়, আত্মজ্যোতি, পরমাত্ম জ্যোতি। তিনি জ্যোতির স্বরূপ, কাজেই পরমাত্ম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সেই স্থান, সেই ভবন। তাই বলছেন দূরাদ অতিভাসুরম, অত্যন্ত ভাসুর, অত্যন্ত উজ্জ্বল সেই বাড়িটি দেখতে পেলেন, কুটিরটিকে তিনি দেখতে পেলেন। এবং শুভম মানে সমস্ত কল্যাণের আশ্রয়, কল্যাণের উৎস সেই স্থান। কারণ সেখানে আধ্যাত্মিকতা জমাট বেঁধে আছে, পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মিকতা, কাজে সমস্ত মঙ্গলের আকর সেই স্থান। তাই এখানে পরিচয় দিচ্ছেন অধ্যাত্ম রামায়ণকার, শুভম রামস্য গেহম আর মুনিবীন্দ্র সেবিতম। মুনিরা সবসময় সেখানে রয়েছেন, সেবা করছেন, উপস্থিত আছেন, কারণ মুনিরা তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, সাক্ষাৎকার করেছেন। কাজে তারা জানেন রামচন্দ্র কে। যদিও তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য এসেছেন, দশরথ পুত্র, কিন্তু আসলে তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা, মানব দেহ ধারণ করে এসেছেন সেই ত্রেতা যুগে। সেজন্য তার স্বরূপ তারা অনুভব করেছেন, সেই জন্যই সবসময় রয়েছেন সেই রামচন্দ্রের কাছাকাছি সান্নিধ্যে। আর আরেকটি চিহ্ন, তিনি যদিও সাক্ষাৎ ভগবান, কিন্তু এখন মানব দেহ ধারণ করে এসেছেন, রাবণ বধ করতে হবে, সেটাই তার লক্ষ্য, অসুর সংহার, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সেই জন্যই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন। এখন তিনি বনবাসী হয়ে আছেন, কাজে বনবাসী হওয়ার দরুন তিনি সাধারণ যে পোশাক মানুষ বা রাজারা পরিধান করেন সেগুলো তিনি সব ছেড়েই এসেছেন। কারণ বনবাসী হয়ে যেভাবে বনবাসীরা থাকেন
সেই মতোই সব কিছু পরিধান করতে হবে, পড়তে হবে। কাজে সাধারণ পোশাক, কাপড় চোপড় সেগুলো বাদ দিয়ে তিনি ওই বলকল, গাছের বাকল, গাছের ছাল এবং অজিন, ব্যাঘ্রচর্ম, মৃগচর্ম, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, সেগুলো তিনি পরিধান করতেন। তো সেগুলো শুকোতে দিতে হয়, মাঝে মাঝে ধোয়াধুয়ি করে শুকোতে দিতে হয়। তো সেগুলো শুকোতে দিয়েছেন সেই বৃক্ষাগ্রে, ঝুলছে। কাজেই গাছের ডালের মধ্যে সেগুলো ঝুলছে, তার থেকেই বুঝতে পেলেন ভরত যে সেটা রামচন্দ্রের নিবাসভূমি, কারণ তিনি এখন বনবাসী, সাধারণ পোশাক তিনি পরিধান করেন না। তাই দেখতে পেলেন বৃক্ষাগ্র সংলগ্ন সুবল কলাজিনম। আর আরেকটা যেটা বলা হয়েছিল যে রামাভিরামং, সেই রামচন্দ্রের যে পর্ণকুটির, তার বিশেষণ দিলেন রামচন্দ্রের নিবাস হেতু যেহেতু যে সেটি অভিরাম। ভগবান সমস্ত মঙ্গলের, সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস। কাজে তিনি যেখানে থাকেন সেই স্থান, সেই ভবন মঙ্গলময় এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হবেই। তাই দেখুন রামাভিরাম যে বিশেষণটি রামচন্দ্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়, সেটি তার রামস্য গেহম, রামচন্দ্রের যে গৃহ, রামচন্দ্রের যে পর্ণকুটির, যেখানে তিনি বনবাসী হয়ে আছেন, তারও বিশেষণ দিলেন সেই রামাভিরামম ভরত সহানুজ। এখানে শেষ হলো অষ্টম অধ্যায়। অষ্টম হচ্ছে, নবম এবার শুরু হবে। নবম অধ্যায় প্রারভ্যতে শ্রী মহাদেব উবাচ। মহাদেব উবাচ যত পার্বতী প্রশ্নম শ্রুত্বৈব পার্বত্যাঃ জিজ্ঞাসাম শ্রুত্বৈব শ্রী মহাদেব রামচন্দ্রস্য স্বরূপম রামচন্দ্রস্য লীলাম বর্ণয়ন আস্তে। अस्मादेव हेतुः अत्र उक्तं श्री महादेव उवाच। अध्यात्म रामायणस्य आदिभूते भागे एतत्तु अस्माभिः आलोचितं यत् अध्यात्म रामायणे रामचन्द्रस्य स्वरूपवर्णनं लीलावर्णनं तु भगवता महादेवेन एव क्रियते। তাই শ্রী মহাদেব উবাচ বলা হলো। মহাদেব বললেন পার্বতীকে, যেহেতু পার্বতী রামচন্দ্রের লীলা কথা, তার স্বরূপ জানতে চেয়েছিলেন, তো সেই জন্য মহাদেব তাকে বলছেন। এবং এই নবম অধ্যায়ের শুরুতে আবার যেন এই অধ্যাত্ম রামায়ণকার এই খেই ধরিয়ে দিচ্ছেন যে অধ্যাত্ম রামায়ণের যে বর্ণনা চলছে, কে কাকে বর্ণনা করছেন? বর্ণনা করছেন সাক্ষাৎ ভগবান মহাদেব পার্বতীকে। অথগত্বাশ্রমপদ সমীপম ভরতো মুদা সীতারামপদর্যুক্তম পবিত্রম অতিশোভনম। আবার বর্ণনা দিচ্ছেন ওই সীতারামপদর্যুক্তম, পদন মানে চিহ্ন। যত সাক্ষাৎ ভগবান বিরাজতে ভগবতী অপি তেন সহ বিরাজতে, অতএব অবশ্যমেব চিহ্নানি অত্র সন্তি। ভগবান যত্র বিরাজতে তত্র তস্য নিবাস চিহ্নম অবশ্যমেব কিঞ্চিৎ স্যাৎ। যথা अस्माभिः आलोचितं मथुरायां कंसकारागारे यदा भगवान् आविर्भूतः तदानीं तु तमद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणम् इत्यादिकं वर्णितं। यद्यपि प्राकृत शिशुरूपेण स आविर्भूतः, परन्तु आविर्भूय स्वस्वरूपं प्रकटितवान्। चतुर्बाहु विष्णुरूपेण स्वस्वरूपं प्रकटितवान् श्रीकृष्णः। अतएव तस्य शरीरे देहमध्ये चिह्नानि दृष्टवान् स वसुदेवः तथा देवकी। अत्रापि यतः श्रीरामचन्द्रः विराजते, अतएव श्री सीतारामपदैर्युक्तं चिह्नैर्युक्तं तत्र चिह्नानि सन्ति। अथ गत्वा आश्रम पद समीपम। आश्रम पद इत्युक्ते तु स्थानं, स्थानम् इत्यर्थे तु पदशब्दस्य संस्कृते प्रयोगो भवति। संस्कृतभाषायां तु आश्रमपदं विद्यालयपदम् इत्यादिकं तु बहुलतया एव व्यवह्रियते।
प्रयुज्यते अत्रापि तदेव उक्तम् अथ गत्वा आश्रमपदसमीपं भरतो मुदा नाम आनन्देन सानन्दम् आश्रमपदसमीपं रामचन्द्रस्य आश्रमसमीपं मुदा गत्वा सीता रामपदैर्युक्तं पवित्रम् अतिशोभनम्। आश्रमस्य एतद् वर्णनम् आश्रमं कीदृशम् आश्रमः कीदृशः पवित्रम् अतिशोभनम् तथा सीता रामपदैर्युक्तम्। बारं बारम् एतदेव उच्यते शुभं पवित्रम् इति। पवित्रता स्वरूप एव श्रीरामचन्द्र पवित्रता स्वरूपिणी एव सीता जननी एतत्तु स्मारयति बारं बारं। कारण भगवान समस्त पवित्रतार अपवित्र मानुष हय मानुष कुचिंता करे मानुष विभिन्न धरनेर अधर्म आचरण करे भ्रष्टाचार हय मानुष किन्तु तार समस्त এই যে অপবিত্রতা ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি সমস্ত কিছু থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে শ্রী ভগবানের শরণাগত হওয়া। তো এখানে বলছেন এখানে পবিত্রম অতি শোভনম, কারণ তিনি সমস্ত পবিত্রতার আকর। কাজে তাকে যদি কেউ আশ্রয় করে সে অবশ্যই পবিত্র হবে। তাই পবিত্রম অতি শোভনম সীতা রামপদৈর্যুক্তম, কারণ তারা সেখানে বিরাজিত। কাজে তাদের যে চিহ্ন ওই পদচিহ্ন পরে পাওয়া যাবে সেই পর্ণকুটির তারা চলাফেরা করছেন হাঁটছেন। কাজেই বিভিন্ন স্থানে তাদের পদচিহ্নের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পরিচয় রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। সতত্র বজ্রাঙ্কুশ বারিজাঞ্চিত ধ্বজাদি চিহ্নানি পদানি সর্বতঃ দদর্শ রামস্য ভুবতি মঙ্গলান্যচেষ্টয়ৎ পাদরজস্সু সানুজ ভরতসানুজ অনুজেন সহ শত্রুঘ্নেন সহ স দদর্শ পুনরপি দৃষ্টবান। কিং দদর্শ বজ্রাঙ্কুশ বারিজাঞ্চিত ধ্বজাদি চিহ্নানি পদানি। कीदृशानि पदानि अत्र उच्यते तत्र पदचिह्न मध्ये वज्रम इंद्रायुध वज्र इंद्रायुधम वज्रम वज्रस्य चिह्नं तस्य पादतले विद्यते। श्रीरामचन्द्रस्य तथा भागवतादि ग्रन्थेषु एतत्तु विस्तरेण आलोचितम्। अत्रापि किञ्चित् किञ्चित् उच्यते। वज्राङ्कुश बारिज अंकुश गजस्य नियामकम अस्त्रम अंकुशम तथा बारिजम इत्युक्ते बारिणी जातम बारिजम पद्मम कमलम तैः अंचितम सुशोभितम तथा ध्वजादि चिह्नानि ध्वज चिह्नम अपि पताका चिह्नम अपि भगवतः श्रीविष्णोः महाविष्णोः पदतले दृश्यते। पादानि सर्वतः ददर्श। कीदृशस्य रामचन्द्रस्य भुवो अतिमङ्गलानि पदानि तानि पदानि नाम तानि चिह्नानि यत्र यत्र भूमौ तानि चिह्नानि दृष्टवान् स भरतः तत्र किम् अकरोत् सद्य एव तदानीमेव अचेष्टयत् लुठनं कृतवान्। अचेष्टयत् नाम लुठनं कृतवान्। पादरजस्सु सानुज अतिमहती भक्ति भरतस्य श्रीरामचन्द्रं प्रति। अतएव रामचन्द्रस्य दर्शनात् पूर्वमेव तत्र पर्णकुटीरम् उपेत्य यत्र यत्र रामचन्द्रस्य पदचिह्नानि दृश्यन्ते तत्र भूमौ लुठनं कृतवान् स रामचन्द्रः। देखुन दशरथेर पुत्र रामचंद्र अनुज तिनी अग्रज श्री रामचंद्र भाई, किन्तु भाइयेर प्रति तो गभीर अविचलित भक्ति तिनी साक्षात् परमेश्वर এই বোধে তিনি প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য যখনই দেখতে পেলেন যে চিহ্নগুলো যেগুলো ভগবানের পদতলে পায়ের নিচে থাকে
সেই চিহ্নগুলো দেখতে পেলেন। রামচন্দ্রের কাছে এখনো তিনি পৌঁছননি, রামচন্দ্রের কুটিরে তিনি গিয়েছেন, কিন্তু কুটিরের বিভিন্ন জায়গাতে তিনি দেখতে পেলেন এই পদচিহ্ন। কিভাবে চিনলেন? যেহেতু ওই বিশেষ চিহ্নগুলো সেখানে রয়েছে। এই যেমন বলা হলো বজ্র অঙ্কুশ বারিজ, বজ্র চিহ্ন, বজ্র যেটি ইন্দ্রের আয়ুধ, ইন্দ্রের অস্ত্র বা বজ্র, সেই বজ্র চিহ্ন, তথা অঙ্কুশ, অঙ্কুশ মানে এই হাতিদের যে নিয়ন্ত্রণ করে সেই অঙ্কুশ চিহ্ন তাদের পায়ের নিচে থাকে। আবার পদ্ম চিহ্ন, পদ্মফুলের চিহ্ন, পদ্ম চিহ্ন সেখানে থাকে, এবং ধ্বজ মানে পতাকা, এবং আদি আরও অনেক চিহ্ন সেখানে ছিল। এই ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে কিন্তু সেগুলোর বর্ণনা কিছু কিছু আছে। তো এই সর্বতঃ তিনি দেখতে পেলেন, এবং দেখে ওই এবং সেই চিহ্নগুলোকে বলছেন ভুবো অতিমঙ্গলানি পদানি। এই পদানি, এই চিহ্নগুলো হচ্ছে ভুবনের অতিমঙ্গল, অর্থাৎ যারা সেই পদচিহ্ন দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন তারা অবশ্যই কৃতার্থ। তাই বলছেন ভুবো অতিমঙ্গলানি। আর পাদরজস্সু অচেষ্টয়ৎ, ওই চেষ্ট ধাতু সংস্কৃতে সেখানে ওই যে ওই বাংলায় যে বলে গড়াগড়ি দেওয়া, সেই অর্থে কিন্তু ব্যবহার হয়। এখানেও তাই হয়েছে। এই লুঠনও একটা শব্দ সংস্কৃতে রয়েছে, সেই লুঠ ধাতু, লুঠন মানে হচ্ছে গড়াগড়ি দেওয়া, সেটি তিনি দিলেন। দেখুন, রামচন্দ্রের সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎকার হয়নি, কিন্তু পদচিহ্ন দেখে তিনি চিনতে পারলেন যে রামচন্দ্র এখানে বিরাজিত, এবং এই পদচিহ্ন থেকেই তিনি পরিচয় পেলেন যে রামচন্দ্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তা না হলে সাধারণ মানুষ যদি হতেন, ঘুরে বেড়ান, আমরা তো ঘুরে বেড়াই, কোথায় চিহ্ন টিহ্ন তো কিছু নেই, কিন্তু সাক্ষাৎ তিনি ভগবান, সেই জন্য তার এই চিহ্ন থেকে, পদচিহ্নের মধ্যেই রয়েছে যে তার ভগবত্তার পরিচয়। তো সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তিনি যেন আশ্রয় নেন, আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেই ভরত এবং সানুজ, শুধু তিনি নন, সঙ্গে এসেছেন শত্রুঘ্ন, তারা দুজনেই কিন্তু গড়াগড়ি করলেন সেই ইয়েতে, পদচিহ্নের মধ্যে, পদরজের মধ্যে। কতটুকু ভক্তি দেখুন, গভীর অবিচলিত ভক্তি রামচন্দ্রের প্রতি। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কিন্তু দেখা করার আগে তার পদচিহ্নে তারা ভুলুণ্ঠিত হলেন। অহো সুধন্যোহ মমুনি রাম পদার বিন্দাঙ্কিত ভূতলানি পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং ব্রহ্মাদিদেবৈ শ্রুতিবিশ্চ নিত্যম। যে কথাটা এই অধ্যাত্ম রামায়ণকার আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এখানে যে রামচন্দ্রের বর্ণনা, তার যে পরমাত্ম স্বরূপ তারই মুখ্যত বর্ণনা। অন্য যেসব লীলা, সাধারণ মানবী লীলা, সেগুলো খুব বেশি এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণে স্থান পায়নি। তো সেই জন্যই যখনই রামচন্দ্রের বর্ণনার ফাঁকে সুযোগ এসেছে, তখন রামচন্দ্রের যে ভগবত্তা সেটির পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন অহো সুধন্যোহম অমুনি রাম পদার বিন্দাঙ্কিত ভূতলানি। অহম সুধন্য, আমি ধন্য, আমি পুণ্যবান বলতে যাচ্ছেন সেই ভরত। অহম সুধন্য, নিজের নামে মানুষ ধন্য হয়, মানে নিজের যশ, নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, এর দ্বারা পৃথিবীতে মানুষ ধন্য হয়, ধন্য জন্মা। কিন্তু এখানে নিজের নাম নয়, কিসের দ্বারা তিনি ধন্য হলেন? শ্রী ভগবানের চরণ চিহ্ন স্পর্শ করে। বলছেন ধন্য অহো ধন্যোহম অমুনি রাম পদার বিন্দাঙ্কিত ভূতলানি পশ্যামি। বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি রামচন্দ্রের সেই পবিত্র চরণ চিহ্ন, এবং সেই চরণ চিহ্ন অপ্রাকৃত চরণ চিহ্ন, সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই চরণ চিহ্ন থাকে না। এই চিহ্ন থেকে স্পষ্ট তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তো বলছি সেগুলো দর্শন করেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।
সুধন্যোহম অমুনি রাম পদার বিন্দাঙ্কিত ভূতলানি পশ্যামি। ওই ভূতলানি, ভূতলগুলিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, কাজে আমি ধন্য। আর বলছেন ইয়ৎ পাদরজ বিমৃগ্যং, যার পাদরজকে বিমৃগ্য মানে অনুসন্ধান করে থাকেন, মৃগ্য মানে অনুসন্ধানের বিষয়, ব্রহ্মাদি দেবৈ শ্রুতিবিশ্চ নিত্যম। ব্রহ্মাদি দেবৈ, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতারা যার পাদরজ অনুসন্ধান করে থাকেন, পাদরজ লাভ করার জন্যে যারা লালায়িত, উদগ্র বাসনা তাদের, শ্রী ভগবানের পাদরজ স্পর্শ করবেন। তো সেই ভগবানের পাদরজ আমি দেখতে পাচ্ছি, যেটি ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতা, মানুষ নয়, যারা দেবতা, দেবলোকবাসী, তারাও তার সন্ধান করে চলেছেন। তারাও তাদের যে পরম পিতা শ্রী ভগবান, সাক্ষাৎ রামচন্দ্র, যিনি ভগবান ত্রেতা যুগে সেই দশরথ নন্দন রূপে অযোধ্যায় আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি এখন বনবাসী হয়ে এসেছেন এখানে চিত্রকূট পর্বতে। কাজে তার পদরজ বা পাদরজ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যে পাদরজ অন্বেষণ করতে থাকেন এমন যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি দেবতা তারাও। তাই আমার সৌভাগ্য যে সেই পদরজ আমি নিজে সাক্ষাৎ করতে পারছি। আর শুধুমাত্র ব্রহ্মাদি দেবতারা যে তার পদরজের অনুসন্ধান করেন তা নয়, বিমৃগ্যং শ্রুতিভিশ্চ, শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম বিমৃগ্যম। পদরজ বলতে আক্ষরিক অর্থে পায়ের ধুলো, সেটাই ধরলে চলবে না, তার যে স্বরূপ, পদ মানে হচ্ছে স্বরূপ, তদ্বিষ্ণু পরমং পদম। এখানে পদ বলতে আক্ষরিক অর্থে চরণ নয়, স্বরূপ। তো তার স্বরূপ অনুসন্ধান করে চলেছেন দেবতারা, তার স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন শ্রুতিবিশ্চ। এমন যে বেদ, বৈদিক সাহিত্য, যে সাহিত্যের জয়গান ভারতীয় পরম্পরায় করা হয়ে থাকে, বেদকেই বলা হয়েছে সমস্ত ধর্মের মূল, আধ্যাত্মিকতার মূল হচ্ছে বেদ। বেদকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন শাস্ত্রের বিস্তার হয়েছে, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিস্তার হয়েছে। তো সেই বেদ তার স্বরূপ প্রকাশ করতেই তৎপর, এবং যে নিত্যম শ্রুতিবিশ্চ মৃগ্যম, বেদ অনুসন্ধান করে চলেছে। বেদের যে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র রয়েছে, বিশাল বৈদিক সাহিত্য, সেখানে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রের দ্বারা সেই ভগবানের স্বরূপকেই উদ্ঘাটন করার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই বেদ তার অনুসন্ধান করে চলেছে। আমরা যে বেদ পাঠ করে পরমাত্মা সম্বন্ধে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে জানতে পারছি, সেগুলো ভগবানের স্বরূপকেই প্রতিপাদন করে দিচ্ছে, এবং বেদ বিভিন্নভাবে তাকে জানতে চাচ্ছে। সেজন্যই বেদে ঈশ্বর তত্ত্ব বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে, ব্যাখ্যাত হয়েছে। তো বলছেন যে নিত্যম শ্রুতিবিশ্চ বিমৃগ্যম, তারাও অনুসন্ধান করে চলেছে। তার তল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের যেমন যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন কেউ করতে পারে না, যেটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এখানেও সেই কথাই বলছেন যে শ্রুতিবি নিত্যম বিমৃগ্য, সবসময় করে চলেছেন। এবং তার পরিচয় হচ্ছে বিভিন্ন শ্রুতিতে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের কথা আমরা পাই, এবং সেই শ্রুতিকে ভিত্তি করে আমাদের দর্শন শাস্ত্র, শ্রুতিকে ভিত্তি করেই বেদান্ত দর্শন, শ্রুতিকে ভিত্তি করেই আস্তিক দর্শন। সেই আস্তিক দর্শনের মধ্যে যে ষট দর্শন, তার কথা সবাই জানেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন ধরনের প্রস্থান, বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায়, সব কিছুর আকর হচ্ছে এই শ্রুতি, উপনিষদ সাহিত্য। তো উপনিষদের মধ্যেই যেহেতু বেদে সার রয়েছে, নির্যাস, বেদ ও শিরো, বেদের শিরোভূত হচ্ছে উপনিষদ। যেহেতু বেদের যে রহস্য, বেদের যে আসল তাৎপর্য, সেটি উপনিষদেই উদ্ঘাটিত হয়েছে।
বলে দেয়া হয়েছে। কাজে বেদের শিরোমণি হচ্ছে সেই উপনিষদ। তাই বলছেন যে শ্রুতিবিশ্চ নিত্যম বিমৃগ্যম, বেদ অনুসন্ধান করে চলেছে। ওই নিত্যম বিমৃগ্য মানে সবসময় অনুসন্ধান করে চলেছে। সেই জন্য বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে, উপনিষদ সাহিত্যে এবং বিভিন্ন বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণনা আমরা পাই। সেই অদ্বৈত বেদান্ত যে আচার্য শঙ্কর করেছেন, সেই অদ্বৈত নামে আরও বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায় রয়েছে, শুদ্ধাদ্বৈত, কেবলাদ্বৈত ইত্যাদি বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্র। সেই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু পরমাত্মা ভগবান। তারা যেভাবে সেই পরমাত্মাকে অনুভব করেছেন সেইভাবে তারা বর্ণনা করেছেন দার্শনিক পদ্ধতিতে। তো এর থেকেই স্পষ্ট এই যে এখানে বলছেন শ্রুতিবিশ্চ নিত্যম বিমৃগ্যম শ্রুতয় বহুধা বদন্তি। কিমর্থম বহুধা বদন্তি? যত তে তত্ত্বদ্রষ্টারः বিবিধতয়া এব ভগবত স্বরূপম সাক্ষাৎকৃতবন্তः यथा श्रीरामकृष्ण भगवत्पादानां जीविते अस्माभिः दृष्टं विविधतया एव, न केवलं जगन्मातृरूपेण, न वा महाविष्णुरूपेण, न वा महाशिवरूपेण, परन्तु विविधतया एव तस्य साक्षात्कारं कृतवान् श्रीरामकृष्णः। अस्मादेव हेतोः तेन उद्घोषितम् अत्रत्य अनुभवः सर्व वेदम अतिरिच्य एव गतः, अतिक्रम्य एव गतः। এখানকার অনুভব বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে। তো বেদ বেদান্তে যেসব অনুভবের কথা রয়েছে, ঈশ্বর স্বরূপ উপলব্ধির কথা রয়েছে, সেইভাবে তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন এবং আরও অতিরিক্তভাবে। অথবা বেদ বেদান্তে যে ঈশ্বর স্বরূপের কথা বলা রয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র শব্দমাত্র, তিনি সাক্ষাৎ অনুভব করেছেন। এবং ঈশ্বরের স্বরূপ এই বেদ বা বৈদিক সাহিত্যে বেদান্ত মধ্যে যেভাবে রয়েছে, ঈশ্বরের স্বরূপ কিন্তু তাতেই আবদ্ধ নয়, সেটিকেও অতিক্রম, তার থেকেও আরও বেশি স্বরূপ তার রয়েছে যেটি তিনি অনুভব করেছেন। সেই জন্য তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন এখানকার অনুভব বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে। দেখুন এখানে সেই অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছেন শ্রুতিবিশ্চ নিত্যম বিমৃগ্যম। ইত্যদ্ভুত প্রেম রসাপ্লুতাশয় বিগাঢ় চেতা রঘুনাথ ভাবনে আনন্দজাশ্রু স্নপিতস্তনান্তর শনৈরবাপাশ্রম সন্নিধিং হরেঃ। ইত্যদ্ভুত প্রেম রসাপ্লুতাশয় বিগাঢ় চেতা রঘুনাথ ভাবনে আনন্দজাশ্রু স্নপিতস্তনান্তর শনৈরবাপাশ্রম সন্নিধিং হরেঃ। এখনো শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছননি, পরন্তু রামচন্দ্রং প্রতি তস্য ভক্তের আতিশয়্যম অত্রৈব স্ফুটম প্রকাশিতম। ইত্যদ্ভুত প্রেম রসাপ্লুতাশয়, তস্য আশয় ইত্যুক্তে তস্য মনঃ তস্য চিত্তম ভরতস্য অদ্ভুত প্রেম রসেন আপ্লুতম। स आर्द्रचित्तो अभूत स भरतः। आर्द्रतां प्रति कारणं रामचन्द्रं प्रति तस्य अकृत्रिमं प्रेम। न केवलं प्रेम, प्रेम तु अत्र रसत्वम् आपन्नम्। तेन प्रेमरसेन आप्लुतम् आर्द्रीभूतं तस्य चित्तम्। बिगाढ़ चेता रामचंद्रस्य स्वरूपं विचिन्तयन् आसीत् स भरतः। बिगाढ़ चेता रघुनाथ भावने, रघुनाथस्य रामचंद्रस्य यत् स्वरूपं
तदेव स विचिन्तयन् आसीत् तस्य समग्रं मनः तत्र श्रीरामचरणारविन्दे एव समर्पितं तं विहाय तत्स्वरूपं विहाय अन्यत् किमपि न तदानीं चिन्तयन् आसीत् एतदेव अत्र उक्तं रघुनाथभावने विगाढचेता सर्वथा स मग्नमासीत् तस्य चित्तं मग्नमासीत् सर्वथा तथा आनन्दजाश्रुस्नपितस्तनान्तरः तस्य वक्षमध्ये तस्य वक्षस्थले किमभूत् आनन्दजाश्रुस्नपितं तस्य वक्षस्थलम् अभूत् आनन्दज अश्रु नेत्रजलम् एव अश्रु आनन्दजम् एतदश्रु न तु दुःखात् सामान्यतः मनुष्य दुःखम् अनुभूय एव अश्रुविमोचनं कुर्वन्ति तु दुःखम् अनुभूय एव परन्तु एतद्यद् अश्रु प्रवाहितं भवति भरतस्य नेत्रयोः तत्तु आनन्दजाश्रु आनन्दज अश्रु रामचन्द्रस्य स्वरूपम् अनुभूतवान् तेन सह साक्षात् करणात् पूर्वमेव अतएव तस्य मनसि सुमहान् आनन्दः अतः आनन्दजात अश्नुस्नपित स्तनान्तर वक्षस्थलम् शनैरवाप आश्रमसन्निधिं हरेः हरेः श्रीरामचन्द्रस्य आश्रमसन्निधिम् अवाप प्राप्तवान् দেখুন রামচন্দ্রের প্রতি তার যে গভীর অবিচলিত প্রেম শুধুমাত্র ভালোবাসা নয় প্রেম ঠাকুর যেটা বলেছেন সমস্ত জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই अस्माकं शरीरम मच्छरीरम अतीव प्रियम আমার শরীর যতই খারাপ হোক যাই হোক শরীরের প্রতি ভালোবাসা দেহ আত্মবুদ্ধি অতি প্রবল কিন্তু সেই শরীরকে বিস্মৃত হতে পারে যদি সেই পরমাত্মার প্রতি পরমেশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা জেগে ওঠে তাই এখানে বলছেন आनंद इत्यद्भुत प्रेम रसाप्लुत आप्लुताशयो अद्भुत प्रेम इति अद्भुत प्रेम रस शुधुमात्र भक्ति रस बोलेनনি ठाकुर जेमन प्रेमेर कथा बोलेছেন भक्ति और प्रेम एकटू पार्थक्य आछे सेई प्रेम जखन मानुषेर मने जागे संसार विस्तृत हई निजेर शरीर पर्यन्त से भूले जाए तो ताते तार समस्त मन आर्द्र हये गेछे भरतेर मन ताई बोलছেন इत्यद्भुत प्रेम रसाप्लुताशयो बिगाड़ चेता रघुनाथ भावने ओई रघुनाथेर भावन माने चिंता कारण तिनि आमादेर अंतर्जामी काजे सेई अंतर्जामी तिनि हृदय निवासी सकलेर ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति जे कथा भगवान बोलेছেন गीताय কাজে সেই যে প্রেমস্বরূপ ভগবান তাকে যখন তিনি চিন্তা করছেন হৃদয়ের গভীরে তাকে চিন্তা করছেন তখন সমস্ত মন প্রাণ তাতে আকৃষ্ট হয়েছে ঠাকুর বলেছেন ভগবান হচ্ছেন একটা বিশাল চুম্বক সেই চুম্বক এই দৃষ্টান্তও দিয়েছেন সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে চুম্বক যে বিশাল বিশাল জাহাজ যাচ্ছে এই স্ক্রুটু কত সব রয়েছে খুব শক্ত করে আটা সেগুলো পর্যন্ত খুলে যাচ্ছে তো সেই পরম প্রেমাস্পদ যে ভগবান রামচন্দ্র তাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন হৃদয়ের গভীরে তার সমগ্র মন প্রাণ তার সেখানে লগ্ন হয়েছে লীন হয়েছে এই প্রেমরসে উদ্বেল হয়েছে তার হৃদয় তাই বলছেন অদ্ভুত প্রেমরস এর সাধারণ প্রেমরস নয় অদ্ভুত প্রেম বৃন্দাবন লীলা কদিন আগেই আমাদের রাস পূর্ণিমা গেল সেখানে সেই রাসস্থলীতে ভক্ত এবং ভগবান গোপী এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে অদ্ভুত দিব্য প্রেমলীলা কাম গন্ধহীন প্রেমলীলা সেই প্রেমলীলাই হচ্ছে এখানে অদ্ভুত প্রেমলীলা তো তাতে
কি হয়েছে? বিগাঢ় চেতা, সমগ্র মন প্রাণ তার সমর্পিত হয়েছে এবং আনন্দাশ্রু, সেই প্রেমে তার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করেছে এবং তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এই অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে, বহিঃপ্রকাশ। তাই বলছেন আনন্দাশ্রু স্নপিত স্তনান্তর শনৈরবাপ আশ্রম সন্নিধিং হরেহে। হরির আশ্রম সন্নিধিম অবাপ, রামচন্দ্রের আশ্রমের কাছে তিনি পৌঁছলেন। তো পৌঁছনের আগেই রামচন্দ্রের স্বরূপ তিনি সাক্ষাৎকার করেছেন এবং তিনি যেহেতু আমাদের সব কিছুকে আকর্ষণ করছেন, কৃষ্ণ, তিনি আকর্ষণ করেন বলেই তিনি কৃষ্ণ। তো সেই আকর্ষণ অনুভব তিনি করেছেন ভরত, এবং সমস্ত মন তাতে সমর্পিত হয়েছে। এবং সেটি ঘটেছে কখন? তার সঙ্গে চর্মচক্ষে সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই। যেন কতখানি গভীর প্রেম, এবং তিনিও কিভাবে ভক্তকে আকর্ষণ করেন ভগবান। তো আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। বিগাঢ় চেতা রঘুনাথ ভাবনে আনন্দজাশ্রু স্নপিত স্তনান্তর শনৈরবাপ আশ্রম সন্নিধিং হরেহে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বেষাং কল্যাণম বিদধাতু ইতি সম্প্রার্থ্য অত্রৈব अस्माकं আলোচনম বিরম্যতে। ওম রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।